देखो मैं किसी दे सवाल का कोई जवाब नहीं देना, ना ही मैं कोई एडा वड्डा विद्वान आ जिहड़ा मैं जवाब दे सकां। ਜਿਹੜੇ इशू उठे ने ਉਹਦੇ ਤੇ मैं अपनी राय, मेरी राय की आ वो मैं जरूर प्रगट करनी चाहूँगा। मैं शुरू इसे गल तो करा लास्ट बुलारे तो कि 3 कानून वापस कराने इस रूप दे विच बहुत बड़ी गल आ कि इहने हिंदुस्तान के लोगों के विच एक कॉन्फिडेंस, एक भरोसा जगाया कि अगर लोग इकट्ठे होण तां वो कुछ भी कर सकते हैं। ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ खेती ते की असर पऊ, लंबे समय ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ की करनगे की नहीं करनगे। जिवें पहलां भी एक बुलारा ये गल कह के हटिया कि उन्हें कानून वापस लए ने पर ਉਹਦੀ सोच नहीं वापस हुई, वो किसी होर तरीके नाल इहनूं विंगे टेढ़े तरीके नाल लैके आउणगे। पर एक गल तुसीं देखो कि जम्मू दे विच शेख अब्दुल्ला एक मीटिंग करदा, कित्थे जम्मू, जिथे सुनदे ही नहीं सी कोई। और महबूबा मुफ्ती जम्मू शहर दे विच एक कानफ्रेंस करदी और कहंदी आ कि अगर धारा 370 असीं बहाल कराउणी आ तां किसानां दी तरह कुर्बानी करन लई तैयार हो जाओ। ਇਹਦਾ मतलब की आ? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ भी कोई ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, कि यार सड़कों छुड़कों पर बैठ के कुछ नहीं होंदा, ये तो बंदे उत्थे भेजो पार्लीमेंट या विधान सभा दे विच कि असीं लड़ते ही रहांगे। मैं जिहड़े ये दलील दिंदे ना भी असीं डांगे खाण ते हो गए यार, ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब ये है कि तब्दीली है जिहड़ी वो विधान सभा ते पार्लीमेंट तो शुरू कराओ, ये डांगा वाला काम बंद करो। पर एक गल हिस्टरी ये गल कहंदी आ, इतिहास ये गल कहंदा कि जदों भी कोई बड़ी तब्दीली हुई है किसी भी मुल्क च हुई हो या दुनिया च हुई हो, वो लोगों के द्वारा ही हुई है। पार्टियां ने अज तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं की, ये इतिहास है। अगर जे तुसी कांग्रेस ये दावा कर दिया कि 47 दे विच अंग्रेज़ां नूं असीं भजाया तो तुसी तो ये साक्षी हो ना पंजाब वाले कि अंग्रेज़ां नूं भजाउण दे विच साडे इत्थों दे लोकां दी मूवमेंट दा, साडी पब्लिक दा की रोल सी। और जो इंटरनेशनल कंडीशन बन गई सी कैपिटलिज्म की खुद दी, उहदा की रोल सी? दोनों दा रोल सी, क्योंकि जिन्ने भी सरमाएदारी ग्रुप सीगे वो बरतानिया दे खिलाफ सी इस गल ते कि यार हिंदुस्तान एडी वड्डी मंडी है, तू कल्ली सामने बैठा, निकल इत्थों, सानू भी हिस्सा मिलना चाहिए। उन्हां दे भी हिस्से दी लड़ाई सी, पर सानू भी उन्होंने गुलामी मंजूर नहीं सी पब्लिक नूं। और इस करके इन्हां दोनों दे रोल करके अंग्रेज इत्थों गया, वैसे ही नहीं गया, लेकिन किसी ना किसी तरीके ते वो अपनी पैड़ फिर भी छड्ड गया। एक ये भी विचार आया कि यार पहला हरेक जिहड़ी पार्टी हुंदी सी उहदी अपनी एक पॉलिसी हुंदी सी और अपनी वो पॉलिसी नूं इंप्लीमेंट करदे सीगे। हुण सारे ही कारपोरेट हो गए। ये गल बिल्कुल ठीक है कि अज वो कारपोरेट हुए सबनों समझ च आ गई। क्यों समझ च आ गई? कि आम आदमी पार्टी वाला कांग्रेस च जा रहा, कांग्रेस वाला आम आदमी पार्टी च जा रहा, कांग्रेस वाला बीजेपी च जा रहा और बीजेपी वाला कांग्रेस च जा रहा। जिहड़ी बाई इलैक्शन हुई है इलाहाबाद की हरियाणे की, ये देखो ना, जिहड़ा कांग्रेस का कैंडीडेट सी वो कित्थों आया? वो बीजेपी नूं छड्ड के कांग्रेस च आ गया, कांग्रेस ने उन्होंने टिकट देती। मतलब हुण अज मैनू मैं पता नहीं वो गल किन्नी क सही है जां किन्नी को खबर सच्ची है जां झूठी है। अज ये खबर मैं पढ़ रहा भी ब्रह्मपुरा फिर दुबारे बादल च जा रहा, कहते भी ढींडसा जिहड़ा इहदे नाल कर रहा बादल नाल, उन्हां नूं पसंद नहीं आ रहा। इन्हां नूं पुछण वाला होवे भी ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ बीजेपी ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹ ਬਾਲੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ बीजेपी।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ ਨਾ ਅਜੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵਗ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਧਖੜ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਹੈਰ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋਨੀ ਤੇ ਜੀਓ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਨੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਜੀਓ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੱਕ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹ ਤਾਂ 1966-67 ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? FAO ਕੀ ਆ? ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਪੱਕੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਖੇਤੀ ਕੈਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਹੀ ਆ। WTO ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਆ, 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਛਾਪੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਨਾ,
मैं ब्रांडेड बूट लेने, ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਦੀ थिंकिंग, ਉਹਦੀ सोच की है? ਉਹ ਆ कारपोरेट। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ कारपोरेट सिस्टम बदलने का मतलब आ कि अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी जीवन जांच बदलो। कि असी सिंपल रह के, सादे रह के असी अपना जीवन वधिया जिउ सकते हैं, ਜਾਂ कारपोरेट वाले मॉडल ਜਿਹੜੇ नौजवान बच्चे बैठे हैं, मैं उन्होंने एक गल कहनी चाहना कि एक जीन ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, मतलब जीन आम ही चीज़ है। जीन एक जीन तैयार करने दे विच, एक जीन की पैंट तैयार करने दे विच, जिन्होंने आप सौखे शब्दां च 7600 लीटर पानी खर्च होंदा। और इत्थे साडे ते कई लोग आपदा विदवता घोटते हैं कि चौलों ते जी 4000 लीटर पानी खर्च हो जाता। पर जिन्ना जिहड़ी ये इंडस्ट्री है ना, फैशन इंडस्ट्री जिन्हों तुसीं कहने हो, जिन्ना ये पानी बर्बाद करदी है, असी नहीं उन्ना कर सकते। और जिन्ना ये वातावरण नूं पल्यूट करदी है, असी नहीं उन्ना कर सकते। इस करके जिन्ना चिर असी इन्हां चीज़ां नूं नहीं समझांगे कि कारपोरेट की आ, कारपोरेट मॉडल की आ, और उहदे एक बदल दे विच सोशियोलॉजी असी नहीं दिंदे कि असी कोई भी वो काम ना करांगे, ना किसी नूं करन देवांगे जिहड़ा कुदरत और इंसान दे पक्ष दे खिलाफ जांदा होऊगा। असी हर उस काम का समर्थन करांगे, कोई भी करे वो ABC, जिहड़ा कुदरत और इंसान दे समर्थन दे विच जाऊगा। इसलिए साडा सिद्धन सीधा फार्मूला कि ठीक की आ गलत की आ, वो ये आ कि जिहड़ी चीज़ कुदरत के पक्ष दे विच आ और इंसानियत के पक्ष दे विच आ, मानवता के पक्ष दे विच आ, वो ठीक आ, उसका समर्थन करो। जिहड़ी चीज़ कुदरत के खिलाफ जाती आ, मानवता के खिलाफ जाती आ, वो गलत आ, उसका विरोध करो। एक गल आई सी ग्लोबलाइजेशन बारे। ग्लोबलाइजेशन दरअसल च है कि ग्लोबलाइजेशन कोई सिस्टम नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसैस है, प्रक्रिया है। सिस्टम की है? सिस्टम है कारपोरेट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो यह है कि दुनिया के विच जे इहनूं बहुत सौखे शब्द नाल समझना होवे कि जिहड़ा लोकां दी मानसिक लोकां दा इंटरैक्शन आ, वो लाइट की स्पीड नाल होण लग गया। जदों असीं मोबाइल ते गल करते हैं, दुनिया च जिथे भी हुण कोई घटना जिथे मर्जी वापर जे, 1-2 मिनट बाद साडे कोले आ जानी है। और जिहड़ा साडा फिजिकल संपर्क है वो सुपरसैनिक स्पीड ते चलिया गया। इहनूं ग्लोबलाइजेशन कहा जाता। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसैस है, एक प्रक्रिया, सिस्टम नहीं। असी सिस्टम नूं ते प्रक्रिया नूं रल-गड्ड करके कई बारी धोखे चाहुंदे हां। सिस्टम है कारपोरेट, ग्लोबलाइजेशन उसकी एक प्रक्रिया। और इसे करके कई बार जदों मतलब जे जिवें पिछले दिन ही कनेडा दे विच जिहड़ी ब्रिटिश कोलंबिया दे विच हड़ आया, मतलब खबर ये आ गई फटाफट के यार बहुत बुरा हाल हो गया। मैनूं फिक्र हो गया, नहीं मैं पहला ब्रिटिश कोलंबिया तो की लेना, क्योंकि मेरा भाणजा रहना सी उत्थे। मैं फटाफट उन्होंने फोन किया भी तुसीं सुरक्षित हो? वो कहना हाँ मामा जी साडा घर थोड़ा जिहा उच्चे थां च, पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब सानू ब्रिटिश कोलंबिया का भी फिक्र होने लग गया, सानू बठिंडे का भी फिक्र होने लग गया। क्यों? क्योंकि असी दुनिया के नागरिक एक हाँ, असी पूरी दुनिया दे विच फैले हुए हैं। और साडे इस स्ट्रगल ने, किसानी घोल ने साबित किया कि दुनिया दे विच पंजाबी जिथे भी बैठा सीगा उन्हें साडे इस संघर्ष का साथ दिता और मोदी का विरोध किया। लास्ट च बस एक पॉइंट वो आ कि सानू कई बार डेमोक्रेसी बारे बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जिहड़ा कंसैप्ट है ये कैपिटलिस्ट कंसैप्ट है। पार्टियां दा भी जिहड़ी धारना हैगी है पूंजीवादी धारना है, क्योंकि पार्टियां पूंजीवाद दे विच ही पैदा हुई हैं। और पार्टी का इको ही काम आ कि सारी दी सारी ताकत अपने कोल केंद्रित करनी आ और पब्लिक नूं ताकत तो विहोणा कर देना। आम तौर पर तुसीं पिछले दिन ही इहदा एक खबर आई सी भी ढींडसा ग्रुप की मीटिंग हुई
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਥੱਲੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ 24 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨ 'ਚ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 32 ਚੋਂ 8 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈਲੋ ਅੱਛੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਦੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇਣਾ? ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਤਾਂ 32 ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ। ਅਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਲਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਚੀਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੂਸ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੋ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੋਟ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ 12-13 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੀਰੀ ਨਾ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 11-21 ਬੀਜ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਲੇਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਐਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੈਂ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਟੜ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਗ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਡੀ ਪਈ, ਗੋਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਪਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੋਹ ਵਾਲੀ ਪਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਤਾ ਲਵੇਟ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੂਣਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਛੇਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ 11-21 ਲੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਛੇਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਬਿਨਾਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 15% ਹੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੇ, 85% ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੇ ਚੂਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ